یہ شہر کروٹ لے رہا ہے. اپنے مستقبل کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس شہر کو مزید تاریک نہیں ہونے دیں گے, مزید اس پر جاگیرداروں کا قبضہ نہیں ہونے دیں گے. مبادرہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے اس میں شامل ہے. ہمارا کیا قصور ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بسوں میں دھکے کھائے, چھتوں پہ چڑھے, گر کر ہلاک ہو, موٹر سائیکلوں پر ایکسیڈنٹ ہو؟ کیوں؟ کیا قصور ہے ہمارا کہ ہمارے بچوں کے ساتھ ان کے مستقبل کو تم تاریک کر رہے ہو؟ یہ نہیں ہونے دیں گے ہم, یہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی. اپنی اس نسل کا تحفظ کریں گے, اپنے ان بچوں کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ. تم ظالموں سے یہ اقتدار چھین لیں گے انشاءاللہ جو تم ہم پر ظلم کرتے ہو. دشمن ایک مرتبہ پھر 71 دہرانا چاہتا ہے اور ریاست پاکستان وہی غلطیاں کر رہی ہے جو 71 میں کی تھی. مجھے بہت زیادہ خوف ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی سانحہ نہ ہو جائے اور دشمن اسی طرح جنگی تیاریاں کر رہا ہے جیسے 71 میں اس نے کی تھی, اور ریاست اسی طرح خوفزدہ, گھبرائی ہوئی اور پیرالسس کا شکار ہے جیسے 71 میں تھی. لیکن اگر ہم نے اپنے اعمال کو درست نہیں کیا تو پہلے ہمیں بہت مار پڑے گی. نمسکار دوستوں, سواگت ہے آپ کا انڈین پراؤڈ آفیشیل میں. دوستوں, پچھلے کافی دنوں سے پاکستان میں کراچی شہر میں پاکستان کی عوام سڑکوں پر آ چکی ہے. عوام کے ساتھ میں ہی پاکستان کی کئی وپکشی پارٹیاں اور جماعتیں بھی وہاں کی سڑکوں پر آ چکی ہیں, کیونکہ وہ سب عمران سرکار سے ناخوش ہیں اور اس قدر ناخوش ہیں کہ وہ پاکستانی سرکار سے صرف استعفا مانگ رہے ہیں. وہاں پہ مہنگائی اپنی چرم سیما پار کر چکی ہیں اور سبھی کھانے پینے کی چیزوں کے دام بھی حد سے زیادہ بڑھ چکے ہیں. دوستو, ایسے ہی مزیدار ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے. تھینک یو سو ویری مچ. پاکستان کا وہ 60% ہے پنجاب کی بیوروکریسی, پنجاب کے شہری, پنجاب کے لوگ. آپ کی معیشت بھی منحصر ہے کہ کراچی آباد ہو. میں پختونوں سے کہنا چاہتا ہوں, اہل کیپی سے کہنا چاہتا ہوں, آپ کی خوشحالی بھی, آپ کی معیشت بھی اس پر منحصر ہے کہ کراچی کو حق ملے, کراچی کا اختیار ہو. دنیا کے اس طرح کے شہروں میں سے کوئی ایک شہر تو بتا دو جہاں میئر کے اختیار میں پانی بھی نہ ہو, بجلی بھی نہ ہو, گیس بھی نہ ہو, تعلیم بھی نہ ہو, صحت بھی نہ ہو, کچرا اٹھانے کا نظام بھی نہ ہو, تعمیرات بھی نہ ہو, ٹرانسپورٹ بھی نہ ہو, سڑکیں بھی نہ ہو. یہ کوئی ایک شہر تو بتا دو. میرے بھائیوں, اس شہر کے ساتھ تم یہ سلوک کرتے ہو کہ اس کو لولی لنگڑی اندھی بہری بلدیاں دینا چاہتے ہو. تمہاری طاقت یہ ہے, اور ان لوگوں کو جنہیں بھر 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 کے اس شہر نے ووٹ ڈالے تھے وہ ہمارے سوداگر بن گئے. انہوں نے ہمیں بیچ دیا, وڈیروں کے ہاتھوں فروخت کر دیا, اور اس کے نتیجے میں آج ہمارا یہ حال ہے کہ سڑکیں نہیں ہیں. اور رنز پیٹرول بنا چکا ہے میرے ہینڈسم کی قیادت میں. وہ ورلڈ کپ ہمارے گلے ہی پڑ گیا ہے, لگتا ہے ہم میں سے بہت سو کو لے کے ہی جائے گا. سر, اب تو یہ دعا مانگنے کو دل چاہ رہا ہے کہ کاش پاکستان وہ ورلڈ کپ ہار ہی گیا ہوتا, کیونکہ ہر تھوڑے دن کے بعد یہی سب ستم ڈھایا جاتا ہے اور اس کے بعد لنگ ترانی وہی ہے کہ یہ انٹرنیشنل مارکیٹ کا تحفہ ہے تو ہم آپ کو کیوں کرنا دیں. جب پہلے جانے والی حکومتوں نے بھی یہ قرضے لیے ہیں تو میڈم میں یہ بتاؤں کہ ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ قرضے ہم جو ہے IMF کے منہ پہ ماریں گے, بلکہ موجودہ گورنمنٹ نے تو ان کو الٹا اسٹیٹ بینک بھی ان کے حوالے کر دیا. میڈم پوچھنا یہ تھا کہ اب وہ چشمہ کہاں رکھ کر کے بھول گئے میرے ہینڈسم کہ جس سے عوام کی پریشانیاں ان کو صرف دکھ جائیں. عوام پر تبرہ ہو رہا ہے, عوام کو 5-5 روپے کر کے بڑھایا جا رہا ہے بجلی کی قیمتیں اور پیٹرولیم مصنوعات کی, اور عوام کو ہمیشہ نصیحت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے. خدا کی قسم یہاں جان نکلی چلی جائے. آپ بھارت کی بات کر لیجئے, کیا قیمتیں جا رہی ہیں وہاں پہ پیٹرول کی؟ 200 روپے. بھارت کا وزیر اعظم مودی ہے, پاکستان کا تو نہیں ہے. تو اور بھارت میں BJP کی حکومت ہے, پاکستان میں تو RSS کی حکومت نہیں ہے. خان صاحب خود پنکھا جلے,
खान साहब इस कसरे वजीर आजम से निकले। खान साहब वो 5 रुपए, बनी गाला में रह रहे खान हैं। साहब 55 रुपए वाले, बनी गाला में गाला रह क्या रहे 120 गज का है मैडम? नहीं, वो खुदा का उन्होंने खौफ क्या, करें। उन्होंने क्या वजीर आजम बनने के बाद उन्होंने बनी गाला बनाया? मैडम मैं ये कह रहा हूँ कि वजीर आजम बनने के बाद मैडम रेगुलराइज, मैं नए कट्टे खोल दूंगा, आप समझिए, आप समझिए मैडम। मुझसे मैं बताता हूँ, देखें एक बात मैडम आवाम पे अगर खान साहब ही कहा करते थे कि अगर इस तरह से हुकूमत चलानी है तो ये तो कोई भी कर लेगा टैक्सेस लगा करके, आज वो सारी बातें क्यों भूल गए? मैं आपसे वही पूछूंगा, वो चश्मा कहाँ है खान साहब का? आज IMF की डिमांड नहीं है कि आप तक मैडम कि 1971 का सानहा पाकिस्तान की रियासत के किसी एक इदारे की गलती नहीं था, पूरी पाकिस्तान की रियासत नाकाम हुई थी। जानी और शराबी लोग थे जिनकी अक्लें मुअत्तल हो चुकी थी औरत और शराब की बोतल में। और ऐसे में जब दुश्मनों की जानिब से एक भरपूर तैयारी के बाद जो तकरीबन 10 साल तक वो तैयारी की गई, शिकस्त खा गई। ये इतना तकलीफदेह पहलू है कि जब भी हम इसका जिक्र करते हैं जलाल से इंसान के वजूद के रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं। हमने जहां ये जिक्र किया कि हमारी पाक फ़ौज सबसे ज़्यादा जांबाज और दलेर फ़ौज थी जो मशरक़ी पाकिस्तान में दुश्मन के घेरे में आई हुई थी, और उस छोटी सी फ़ौज को 32,000 की फ़ौज को हमने 5 लाख दुश्मन और मुक्ति बाहिनी के गुरिल्लों के सामने छोड़ दिया था और अबैंडन कर दिया, मरने के लिए बेचारों को छोड़ दिया। तो 4 दिसंबर को पहली मर्तबा पाकिस्तान ने ऐलान जंग किया, मगरबी पाकिस्तान ने, और वो भी हाफ हार्टेड, किसी को पता ही नहीं था करना क्या है। ढाका फॉल होने में 10 दिन रह गए थे, दुश्मन फ़ौजें ढाका के करीब पहुंच रही थी। मशरक़ी पाकिस्तान में घमसान की लड़ाई थी। जब घमसान की लड़ाई मशरक़ी पाकिस्तान में 22 नवंबर को शुरू हो चुकी है, तो मगरबी पाकिस्तान में जंग 4 दिसंबर के बाद क्यों शुरू की? दुश्मन को कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ क्योंकि तैयारी थी ही नहीं, प्लानिंग ही नहीं थी कि हमने कौन कौन से टारगेट्स को हिट करना है। जंग अचानक शुरू हुई थी टोटल पूरा करने के लिए कि बाद में कह सकें कि जी हमने भी कुछ किया, क्योंकि जैसे कहा कि वॉर डॉक्ट्रिन, इस पर हमने वैलिडेट तो किया नहीं था, कभी एक्सरसाइज तो की नहीं थी, टारगेट तो डिफाइन नहीं किए थे। भारत ने किस कानून के तहत जंग खत्म होने के बाद 2.5 साल जंगी कैदी हमारे रखे? इसलिए कि पाकिस्तान हुकूमत उनको लेना नहीं चाहती थी। पाक फौज इस बुरी तरह फेल हुई। और फिर यह सबक इससे कि जब तक पाकिस्तान अपना दिफा खुद नहीं करेगा, उस वक्त तक दुनिया की कोई ताकत उसका दिफा नहीं करेगी। आप चाइना के आसरे पे, अमेरिका के आसरे पे नहीं बैठ सकते। दुश्मन एक मरतबा फिर 71 दोहराना चाहता है। आज पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों में गद्दार भरे हुए हैं। एक मुक्ति बानी थी, आज 10 मुक्ति बानी है। एक अवामी लीग और मुजीबुर रहमान था, आज 10 है पाकिस्तान में। और रियासत पाकिस्तान वही गलतियां कर रही है जो 71 में की थी। मुझे बहुत ज़्यादा खौफ है कि अल्लाह ना करे कोई सानेहा ना हो जाए। खबोका साहब, 2 तरह के प्रेशर, एक बल्कि 3 प्रेशर कर रहे, बल्कि 4 प्रेशर कर ले। खैर प्रेशर ही प्रेशर है, क्या कहें। एक तो महंगाई का एक ओवरऑल प्रेशर पड़ रहा है हुकूमत के ऊपर। दूसरा प्रेशर आपके अपनी पार्टी के अंदर से है, इत्तेहादियों का प्रेशर है। तीसरा 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी का शुरू हो जाएगा। चौथा जो है वो पीडीएम का शुरू हो जाएगा। तो ये आपको सुकून, ये जो आपके लिए इक़्तिदार है, ये अब फूलों की सेज तो नहीं रहेगी। तो पाकिस्तान के साथ इन लोगों ने किया, शायद जो अंग्रेज हुक्मरान थे वो भी शायद इस मुल्क को उस तरह से लूट के नहीं गए जैसे इन्होंने इस मुल्क के साथ किया। तो अभी आप बात कर रहे थे कि इनका मकसद एक है, आपकी मंजिल एक है, इसमें कोई शक नहीं। स्टेट बैंक बेची, किसने बेची? बात सुन लीजिए ना यार, इस तरह बात ना की करें। आपने बातें की है, मैंने कोई इंटरफेयर किया किसी? स्टेट बैंक किसने बेची? इस मुल्क की खुद मुख्तारी किसने बेची? इसका भी जवाब। कश्मीर किसने बेचा, ये भी बताएं। ना के कंट्रोल में है और किसी किस्म का कोई, ये सब प्रोपेगेंडा है, सब बकवास है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस आपको पता ही नहीं है। आप कहते हैं कि मुझे किसी बात का पता नहीं है, आप तरदीद करते हैं। सर मकसद सिर्फ एक है कि दोबारा इक्तदार हासिल किया जाए और इक्तदार हासिल करके फिर से वही लूट, ये चाहते हैं कि ये लूट घसूट हम अकेले करें और कोई और दूसरा उसमें शामिल ना हो। इनकी सिर्फ